آج جی ہمارے ساتھ بڑی زبردست خاتون موجود ہیں جنہیں کہا جائے کہ اورنج لائن میٹرو کی پہلی خاتون ڈرائیور ندا سولے، جنہوں نے پاکستان کی ٹرانسپورٹ ہسٹری میں ایک نئی اور قابل فخر مثال جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا لوہا تو منوایا ہے بلکہ خواتین کے لیے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز ہے اس میں نئی راہیں بھی کھولی ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں گریجویٹ ندا سولے نے چائنیز اور پاکستانی ماہرین کی زیر نگرانی مکمل طور پر جو آپ کی پروفیشنل تربیت ہے اس کے گائیڈ لائن سے حاصل کی ہے، اور اب لاہور کی جدید ترین ہم سب جانتے ہیں اورنج لائن میٹرو کو باقاعدہ طور پر آپریٹ کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے ہم خواتین کی ریپرزنٹیشن ہر شعبے کے اندر دیکھتے ہیں، اور اب یہ ایک نیا مائل سٹون ہے جس کو خواتین اچیو کر رہی ہیں۔ آج ندا سولے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ ندا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے اتنی زبردست اچیومنٹ اپنی لائف میں کی ہے۔ ہمیں ذرا یہ بتائیں، یہ جو اورنج لائن ٹرین کا پہلی خاتون ڈرائیور بننا، یہ اٹ سیلف کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ سفر کیسا تھا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مجھے شو پہ بلانے کے لیے۔ اور اورنج لائن کا یہ سفر بالکل ایک اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا۔ ٹرانسپورٹیشن ڈگری کرنے کے بعد UET سے میں نے اورنج لائن میں ٹرانسپورٹیشن انجینئر کی جو ہے وہ سیٹ حاصل کی۔ یہاں پر آ کے میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر یہاں ٹرین کنٹرولر، ٹرین ڈسپیچر اور سگنل ٹاور کنٹرولر میل ورکرز ہیں، وہاں فیمیل کیوں نہیں کام کر سکتی۔ اور یہ انیشیٹو میں نے اپنے چائنیز مینٹورز کے ساتھ ڈسکس کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اورنج لائن جو ہے وہ اپنی پروگریسولی 5 ایئرز کا سفر اس نے طے کیا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے، تو کیوں نہ ہم نے عورتوں کو بھی اس فیلڈ میں لانا چاہیے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن اور پبلک سروس جیسے شعبوں میں عورتوں کا آنا ہم سب کے لیے جو ہے وہ کاروا رہے گا۔ اور اگر ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ ہمارے ملکی سطح پر بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ جہاں یورپین کنٹریز کی بات کی جاتی ہے، ایشین کنٹریز کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پاکستان میں بھی اس گیپ کو فل کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی عورتیں بھی جو ہے وہ ٹرین ڈرائیور بن سکتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی بن سکتی ہیں، اور آپ اس کی ایگزامپل ہیں۔ اچھا مجھے ندا یہ بتائیں کہ لوگوں کو گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے، پائلٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، آپ کو یہ ٹرین کے اندر دلچسپی کیسے ہوئی اور یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ جی، بچپن سے ہی مجھے یاد ہے جب میں پرائمری میں تھی اور 5th کلاس میں اسکول سے واپسی پر میں دیکھتی تھی کہ لاہور کی سڑکوں پہ کافی رش تھا، اور اس سارے سفر میں میں یہ نوٹس کرتی تھی کہ کیا ایسا ایکو فرینڈلی جو ہے وہ انوائرمنٹ پیسنجرز کو پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ ایزیلی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران جب اورنج لائن کا یہ منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا 2020 میں، اور اورنج لائن نے اپنے سفر کا آغاز کیا، تو میں بہت زیادہ خوش تھی کہ یہاں پر ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ اور پولوشن فری لاہور سٹی جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کی UET سے، اور UET کے اس تمام اساتذہ نے مجھے اتنا پولش کیا تھا کہ مجھے ٹرانسپورٹ، ٹریفک پلاننگ اور اس طرح کے سارے شعبوں کا پتہ تھا۔ جب میں اورنج لائن میں آئی تو پھر میرے سفر کا آغاز ہوا جب ٹرین ڈرائیور کا، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب باقی عورتیں، باقی لڑکیاں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آئی اور وہ آگے کس طرح سے آ سکتی ہیں۔ زبردست۔ اچھا ندا مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا تو فرینڈز کا، فیملی کا کیسا ریاکشن تھا؟ خاندان میں سب سے پہلے تو میری فیملی تھی، میرے پیرنٹس بڑے سپورٹیو ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے ایجوکیشن کو اویل کرنا سکھایا۔ لیکن یہ بات جب ٹرین ڈرائیور کی آ جاتی ہے تو ایک حیران کن تصور کی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے والد والدہ نے مجھے کہا کہ تم تو انجینئر ہو اور تمہیں بھی اس طرح کی شعبوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب میں نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آگے آنے والی لڑکیاں اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کا حصہ بنیں، کیونکہ اورنج لائن ایک پاکستان کا سب سے پہلا میٹرو پروجیکٹ اور ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے، تو جب لڑکیاں اس طرح کے شعبوں میں آئیں گی تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور لڑکیوں کے لیے ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کھلیں گی۔ یہاں نہ صرف ایجوکیشن بلکہ امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ گروتھ ہوگی۔ تو اس کے بعد سے میرے والدین نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا، میرے بہن بھائیوں نے، خاص طور پر میری بہن نے، اس نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ تمہارا نام بہت زیادہ روشن ہوگا، کیونکہ تم لڑکیوں اور اسپیشلی عورتوں کے لیے یہ کام کر رہی ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے، سب نے بڑا زیادہ ساتھ دیا اور ان کی دعاؤں سے آج میں یہاں پر ہوں۔ چلیں آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ شروع میں سننے میں بہت سارے لوگ حیران، ان کا ریاکشن آئی ایم شیور ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا ٹریننگ بھی ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے، ٹریننگ کے دوران سب سے جو چیلنجنگ فیز تھا وہ کون سا تھا ندا آپ کے لیے؟
ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का था क्योंकि हमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल लड़कियों को स्पेशली थ्योरेटिकल चीज़ों तक लिमिट कर दिया जाता है। हम बुक्स में जो नॉलेज हासिल करते हैं, बस वहीं तक रहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, तो मेरे चाइनीज़ इंजीनियर जो थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे डेली बेसिस पर बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स बताई, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और इसी दौरान जब मैं थोड़ा-सा डिसहार्ट भी हो जाती थी, तो मुझे कुछ लोग स्पेशली मेरी वालदा मुझे ये मिसाल देती थी कि जिस तरह हमारे लीडर्स हैं सीएम पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो भी एक मेल डोमेन में काम कर रही हैं और प्रेफ़र कर रही हैं, पॉज़िटिवली सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो वो शुरू से मेरी इंस्पिरेशन भी रही हैं, तो मैं उनको फ़ॉलो करती थी, मैं घर जाकर देखती थी और इस तरह जो है वो मुझे मोटिवेशन भी मिलती रही और ये सफ़र आसान होता गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा निदा, अब आपने अपने चाइनीज़ ट्रेनर्स का जिक्र किया, आपके जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी ट्रेनर्स थे उनके साथ आपका काम करने का तजर्बा कैसा रहा? और साथ साथ ये जो मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ, ज़ाहिर है इसके प्रोटोकॉल्स होते होंगे जब आप ट्रेन ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो कैसे जिम्मेदारी आपने सीखी और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, हिफाजती इकदाम हैं, इन सब चीज़ों को लेकर क्या तरीक़ाकार होता है? जी, चीनी और पाकिस्तानी ट्रेनर्स दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, उन्होंने हर तरह से हमारी ड्रिल्स होती हैं, उनमें सपोर्ट किया। इसके अलावा नाइट टाइम ड्रिल्स में जब मेन लाइन का ऑपरेशन बंद हो जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ख़ास तौर पर क्योंकि मैं लड़कियों में पहली थी और अकेली थी, तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शन सोशल और कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होती थी, फेस होती थी मुझे। लेकिन इस दौरान मेरे पाकिस्तानी ट्रेनर्स ने मेरा साथ दिया और साथ में मेरे चाइनीज़ ट्रेनर भी थे। जब हम ट्रेन चलाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमने अपने सिग्नल्स कंफर्म करने होते हैं क्योंकि ये ट्रेन चलाना एक बहुत टेक्निकल काम है। ये नॉर्मल कार राइडिंग की तरह नहीं है या कार ड्राइविंग की तरह नहीं है। तो जब भी हम लोग ट्रेन चलाने जाते हैं तो हमारे अपने ऑरेंज लाइन की डिपार्टमेंट एसओपीज़ हैं वो हम फॉलो करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो फिर जो है वो हम ट्रेन को आगे वाउचर्स की कंफर्मेशन के साथ जो है वो ट्रेन को मूव करवाते हैं। ऑफ कोर्स ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन है लेकिन बहुत सारे ऐसे दिन भी आए जब मैंने देखा कि इमरजेंसी आई है मेन लाइन पर, वेदर का कोई इशू है, फौरन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं ट्रैक पर। तो उस उन सारी चीज़ों को डील करने में हमारे चाइनीज़ एक्सपर्ट्स ने हमारा बड़ा ज़्यादा साथ दिया क्योंकि पाकिस्तान की तो ये पहली मेट्रो थी और जब चाइना में ट्रेनर्स ने हमें ये बातें सिखाई और टेक्निकल टर्म सिखाई कि आप इसको किस तरह हैंडल कर सकते हो, तो ये सफ़र बड़ा आसान होता गया और उनकी काविशों का मैं बहुत ज़्यादा यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अच्छा, मुझे निदा ये भी बताएं कि इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं उनके लिए क्या है? सबसे बड़ी रुकावट तो इंसान के ज़हन में ही होती है। मुझे लगता है कि अगर ख़वातीन अपने दिल से खौफ और बाकिरदार रह के किसी भी शुबे में आती हैं, तो वो काम कर सकती हैं। और जहाँ तक बात रही टेक्निकल टर्म्स पे, तो सोशली हमें थोड़े से चैलेंजेस फेस होते हैं। जैसे आवाम के साथ जब मेरा पहला इंटरेक्शन था, तो लोगों में ट्रेन ड्राइवर को जानना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात समझी जाती थी। लेकिन उसी दौरान कुछ औरतें भी थीं जो मुझे मुझे देख के मुस्कुराती थीं और कुछ बच्चियाँ, कुछ लड़कियाँ यंगर्स मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि इस तरह की फील्ड में वो किस तरह से आ सकती हैं। तो मैं लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी तालीम पे फ़ोकस करें और सिर्फ़ सोशल स्टिग्मास को हमने खुद ही ख़त्म करना है क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और इसको हमने पॉज़िटिवली भी खुद ही चलाना है। डेफिनेटली, बड़ी अच्छी बात आपने की। आपको लगता है निदा कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनके लिए टेक्निकल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो विद टाइम बढ़ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करने के बाद ये एक ऑरेंज लाइन में ट्रेन ड्राइविंग का सफ़र एक बहुत टेक्निकल टर्म है। ये टेक्निकल फील्ड समझी जाती है। ट्रेन चलाना एक नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करने के बराबर नहीं हो सकती कभी भी। तो जैसे ही अब और मौके हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ऑरेंज लाइन है, इसी तरह हमारे बीआरटीज़ हैं, वहाँ पे भी फीमेल वर्कर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर औरतों के लिए ये मौके भी फ़राहम किए जाएँगे तो हम बाहर की दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की औरतों में सिर्फ यही एक फील्ड ऐसे समझी जाती थी जहाँ पे गैप रह गया था और अब पाकिस्तान को अपनी पहली ट्रेन ड्राइवर भी मिल चुकी है। डेफिनेटली, अपनी कामयाबी को देखते हुए बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त आपको निदा देख रही होंगी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं हर ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी जो है वो फ़ील्ड्स में एक्सपर्ट बनें, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जो है वो अपनी
अपनी सलाहियतों को इस तरह उभारें कि दुनिया उसको जाने। जिस तरह जब मैंने ट्रेन ड्राइविंग का सोचा था तो मुझे मेरे बैच में और जितने भी ऑल इंडिया के ट्रेन ड्राइवर्स हैं, जो मेल वर्कर्स थे, उनके लिए भी बड़ी हैरान-कुन होता था कि ये चला लेगी? तो मैं यही सोचती थी कि अगर ये लोग चला सकते हैं तो मैं भी चला सकती हूँ, और अल्लाह ताला ने भी औरत और मर्द को इक्वल करार दिया है। जहाँ हमें हदीस में भी आता है कि औरत और मर्द दोनों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तालीम बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह तलीम के साथ-साथ हमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ है वो भी औरतों के लिए उतनी ज़रूरी हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी औरतों को इसी तरह फ़रोग़ दिया जाएगा।